Welcome students to economic class. In this video, we are going to start a new unit under economics, government and taxes. I think this word is not new to you. So after studying this entire lesson, what are the learning objectives that we are going to achieve? After studying this entire lesson, you will have a clear understanding about the role of government and the government policies. Based on the tax, what are the development policies that has been established by the government, we can able to understand, and you can able to understand why government is collecting tax, why tax is collected, and you also will get a quite knowledge about the different types of tax that are imposed on different product as well as on the citizen of the country, and you will be studying why this tax is imposed and how this tax are levied. Okay, then you will be having a clear idea about what is black money and tax evasions. These are the new important concepts that you may not know. After studying this lesson, I think that you will be having a quite knowledge about these two important concepts, and you will also be able to differentiate tax and payments. Tax is different, payment is different, so you'll be able to differentiate, right? And you will be able to understand the tax and its development. A country's development requires some fund, isn't it? Yes, the funds are in the form and it is collected in the form of taxes. So this lesson is very important because if you buy a product or you own a property or anything that you buy from a market, or if you want to sell whatever goods and services that we are trading is coming under, without tax we cannot able to buy a product. So it is enforcement given by the government and it was recently established. So we will be looking into the detail aspect of the taxes, when it was implemented, what was the origin, and what are the different types of taxes we will be studying in this unit. So to start with, let us start the introduction part. Tax is levied by the government. Levied அப்படினா என்னது? நம்ம மேல செலுத்துறது. Okay, for the development of the state economy. நாட்டோட வளர்ச்சிக்காக நம்ம மேல ஒரு விஷயம் வைக்கறாங்க, அந்த விஷயம் தான் அந்த tax. The revenue of the government depends on direct and indirect taxes. So governmentக்கான வருமானமே எது? Tax தான். So it has two types, that is collected directly as well as collected indirectly. We will see what is direct tax and what is indirect tax. Direct tax are levied on income of the person and indirect tax are levied on goods and services by which the government mobilize its financial resources. So direct tax, you can ask your father or mother, because this is the after this February month is the last deadline for submitting the income tax application. So you can very well ask your father or mother about the income tax. So these income tax come under direct tax because it is directly collected according to the income of a person. So this comes very directly and you need to pay in a direct mode, and that is why it is called as a direct tax. And some other tax that we are paying in a indirect manner. Suppose if you purchase goods, if you purchase a mobile, so you can able to see in the receipt about the taxes. Okay, you just take any receipt that you purchase any product and just look into it, and you will be observing CGST and SGST. And in this lesson you will be able to understand what are all this type of taxes that are imposed, and each product have different types of taxes. We all in this lesson we will be learning in a detailed manner. Okay, so if the taxes are indirect and it is levied on goods and service, it comes under indirect taxes, and this is how the financial resource is mobilized by the government. So we have two type of taxes. It is just given in the introduction part, and now actually we will look into what are the detailed concepts that is given in the textbook. Role of government in government policies.
So first we need to clearly understand what is the role of the government in development policy. Development policies na முன்னேற்றத்துக்கு பாதையான திட்டங்கள். அப்படி என்ன முன்னேற்ற பாதைக்கான திட்டங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கான ரோல் என்ன? ஓகேவா? ஒரு நாடு வளருதுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த நாடு வளர்றதுக்கான ரோல் என்ன, அதோட ரோல் என்ன, அதோட பர்பஸ் என்ன, அது என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துடலாம். ஓகே, first, defense. This is an essential security function to protect our nation from our enemies. The union government is responsible for creating and maintaining a defense force. So இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியே என்னது? டிஃபென்ஸ். ஒரு நாட்டை பாதுகாக்கணும். கரெக்டா? அந்த நாடு வந்து பாதுகாப்பா இருந்தாதான் அதுல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் நிம்மதியா இருக்க முடியும். ஸோ ஒரு நாட்டோட பாதுகாப்பு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். அப்போ நாட்டோட பாதுகாப்பு பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டிஃபென்ஸ்ல இருக்கிற ஆர்மியோ இல்ல மிலிட்டரியோ அல்ல அந்த பீப்புளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்ட் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லையா? ஸோ தே ஆர் டூயிங் அ டிஃபென்ஸ். And this comes under the development policy, and this is a very important role of a government. Without this development policy, nothing can be done. If we are not feeling secured to live in this country, then nothing can be developed. So development vaarthiye varadu if you are not feeling secured, isn't it? So first policy is defense policy, and comes the foreign policy. So what role is government playing in the foreign policy? Foreign policy அப்படின்னா already we have studied in previous classes regarding the globalization படிச்சிருக்கோம், liberalization and privatization. All these things are coming under the economic policy. But what is exclusively foreign policy? Foreign policy என்னது? ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க நம்ம நாட்டுல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்களோ ட்ரேட் பண்ணாலும் அதுக்கான வரைமுறைகள் இப்படிதான் நடந்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அந்த பாலிசி. ஸோ இதெல்லாம் யார் ஃப்ரேம் பண்ணுவான்? கவர்மெண்ட் தான். ஸோ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் ஃப்ரேமிங் த ஃபாரின் பாலிசி. இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட் வி நீட் டு மெயின்டைன் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஆல் அதர் கண்ட்ரீஸ் இன் த வேர்ல்ட். நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் how many countries he had gone and he has established a good friendly relation. இப்போ நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நிறைய நாடுகள் நமக்காக வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? we should also maintain cordial economic relation through export and import. cordialனா என்னது? ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சுமூகமா போற ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம சொல்லணும். அதுவும் வந்து எக்கனாமிக், பொருளாதார ரீதியா நாம் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் நம்ம கண்ட்ரிக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சுமூகமான ஒரு டீலிங், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். அண்ட் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் த்ரூ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ், சென்டிங் அண்ட் ரிசீவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லேபர். அண்ட் திஸ் சர்வீஸ் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைட் பை த யூனியன் கவர்மெண்ட். இங்க இருந்த லேபர்ஸ், அதாவது இங்க இருக்கிற ஸ்கில்டு லேபர்ஸை வந்து நம்ம அந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி இப்படியும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பாலிசி வகுத்து இருக்காங்க. ஓகே, சோ எத்தனை பேர் போகணும், அங்க போய் அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு என்ன, இதெல்லாமே வந்து இந்த ஃபாரின் பாலிசில இருக்கும். சோ இதெல்லாமே ஃப்ரேம் பண்றது கவர்மெண்ட் தான். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம இன்னொரு நாடும் நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு முயற்சியை நம்ம பார்க்க முடியும். சோ நம்ம ஸ்டாண்ட் என்ன, மற்ற கண்ட்ரியோட நிலைமை என்ன, நம்ம கண்ட்ரியோட நிலைமை என்ன, நம்ம அப்பதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். when we are having a good relationship with other country only we can able to understand our role and our status. So this foreign policy is very important and it is framed by the government. Now let us see the third one, conduct of periodic elections. So we know our country is a democratic country. உங்களுக்கே தெரியும், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்க தான் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் இந்த நாடை ஆளக்கூடிய அவங்களுக்கு தான் அந்த தகுதி இருக்கு இல்லையா? So we elect our representative to parliament and state assemblies. Similarly the state governments conduct elections to local bodies within the state. So இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் நடத்தக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த டெமோக்ரட்டி அப்படின்னு உயிரோட இருக்குன்னா, அந்த டெமோக்ரட்டி உயிரோட இருக்குன்னா வந்து எலெக்ஷன் நடக்கணும். எலெக்ஷன் யார் நடத்துறா? நம்ம கவர்மெண்ட் தான். ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய அநேக காரியங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரைம் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் அவர் கண்ட்ரி இஸ் த பிக்கஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இல்லையா? நம்ம கண்ட்ரி தான் பிக்கஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட். ஸோ நம்மளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் கண்ட்ரி ஹேஸ் த ரைட்ஸ் டு எலெக்ட், isn't it? ஸோ நம்ம ஓட்டு போட்ட போதுதான் நம்மளால அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் செலக்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்க நம்ம கண்ட்ரில இந்த எலெக்ஷன் கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். அதுவும் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் தான் எடுத்து நடத்துறாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் லா அண்ட் ஆர்டர். லா அண்ட் ஆர்டர்
you know that you cannot do as per your wish. உன்னோட இஷ்ட பிரகாரம் நீ எல்லாத்தையும் எதுவுமே செஞ்சிட முடியாது. நமக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு, நமக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு, நமக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நடந்துக்கணும். both the union and state government enact numerous law to protect our rights. அதே மாதிரி நம்மளோட ரைட்ஸும் நம்மளால விட்டு கொடுக்க கூடாது. நமக்குன்னு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க சிவிக்ஸ்ல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். உனக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு, உனக்கான அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு. ரெகுலேட் அவர் எக்கனாமி அண்ட் சொசைட்டி. எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ரைட்ஸும் இருக்கு, ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸும் இருக்கு. அதே டைம்ல நம்ம இந்த விஷயங்களை இப்படிதான் ஃபாலோ பண்றோம்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்டும் இருக்கு, அமெண்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்றது யாரு, நிர்வாகம் பண்றது யாரு, இந்த கவர்மெண்ட் தான். ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உனக்கும் ஒரு பக்கத்து கண்ட்ரிலயோ இல்ல பக்கத்து ஸ்டேட்லயோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா யார் அதுக்குன்னு ஒரு கோர்ட் இருக்காங்க. கோர்ட் எல்லாம் யாரு? they are coming under the government of India, isn't it? To settle dispute, and the union government has a vibrant judicial system. The state government take the responsibility for administrating the policy force in respective states. Law and order. So it is also one of the very important role of a government, law and order. Law and order மத்தவங்கள ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது, அது கவர்மெண்டால மட்டும்தான் அதை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தான் எடுத்திருக்காங்க. அதை வந்து சீரா அதை கொண்டு போகிற விஷயங்களும் போலீஸும் ஜட்ஜஸ் அண்ட் லாயர்ஸ் எல்லாம் அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ரைட்? ஓகே. பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் குட்ஸ். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொது நிர்வாகம், பொது விஷயங்கள்லாம் என்னது? டிரான்ஸ்போர்ட், ரோடு. ஓகே. அண்ட் வாட் are the other things? முனிசிபாலிட்டி, கார்பரேஷன், இவங்க எல்லாமே வந்து பொது நிர்வாகம் செய்யறவங்க. ஈவன் ஐஏஎஸும் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் தான். ஓகேவா? ஸோ இவங்க எல்லாமே இதுல வருவாங்க. ஸோ பப்ளிக் குட்ஸ், நீ வந்து எந்த விஷயத்தையும் வந்து நீ உன்னோட ஒரு பஸ்ஸோ அப்படி இருக்குன்னா இஷ்டத்துக்கு நம்ம பஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து டேமேஜ் பண்றதெல்லாம் தப்பு. ஏன்னா அது வந்து ஒரு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி. பப்ளிக்னா என்னது? கவர்மெண்ட். Okay, so all the properties of public, they are administrated and managed by the public administration department. So on the department, they all will come under the government only. Okay, state government as well as central government. State wise la அதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வரும். என்டையர் இந்தியால பார்க்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வரும். Okay, so government generally administer the economy and society through various departments. For example, revenue department. So revenue department இருக்கு, and schools, hospitals, rural development and urban development. The local government provides a public goods like local roads, drainage, drinking water and waste collection, disposal. இந்த வேலை எல்லாமே இந்த நிர்வாகம், இந்த விஷயங்கள் சார்ந்த வேலைகள் நிர்வாகம் எல்லாமே இந்த பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அவங்க தான் செய்யறாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே எதுல வராங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்ல தான் வராங்க. ஸோ ஆல் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இஸ் பர்ஃபார்ம்டு பை த கவர்மெண்ட் செக்டர் ஒன்லி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் பாவர்ட்டி எலிவேஷன். இப்போ வாட் we are seeing what are the roles of government for making a developed country. Okay, what are the roles and responsibility? What are the policies that is government is framing? We are looking into. We already saw 5 points, and now 6th point we will be looking into redistribution of income and poverty elevation. Redistribution of income என்ன வந்து இப்போ வந்து பணக்காரர் இருக்காங்க, அவங்க பணம் சேர்த்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க. சரியா? ஏழையா இருக்கிறவங்க ஏழையாவே இருந்துட்டு போவான். இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்? இந்த ரொம்ப பணம் வச்சுட்டு இருக்கவங்க கிட்ட டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்து மூலமா அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த தேவைக்கு அதிகமா இருக்கிற காசை என்ன பண்ணுவாங்க? டாக்ஸ் மூலமா அதை வந்து சீஸ் பண்ணி அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஏழையா இருக்கிற மக்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸை ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது மூலமா என்ன ஆகும்? கண்ட்ரியில வந்து வெல்த் வந்து ஒரே பக்கமா போயிடாது, அது ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுது. புரியுதுங்களா? அதனால இது என்னது? ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் பாவர்ட்டி எலிவேஷன். பாவர்ட்டி என்னது? வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க. வறுமை கோடுன்னா என்னது? அதாவது 3 வேளைக்கும் அவங்களால சாப்பாடு, தங்குற இடமும் தண்ணியும் இல்லாதவங்க, 3 வேளையும் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதவங்க தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பாவர்ட்டி லைன் கீழே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றோம். எலிவேஷன் அப்படின்னா பாவர்ட்டியை போக்கக்கூடிய திட்டங்கள் தான் எலிவேஷன். அது போகணும்ன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க? அதிகமா பணக்காரங்க கிட்ட இருந்து அந்த அதாவது தேவையில்லாத அதிகமா காசு வச்சிருக்க அந்த அமௌண்ட்டை அதை கலெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த பாவர்ட்டியில இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு புதுவிதமான ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்றதுக்கு அந்த ஃபண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது மூலமா ஆல் த பீப்புள் இன் த கண்ட்ரி வில் ஹாவ் அ குட் அண்ட் ஈக்குவல் அது என்ன சொல்றது இன்கம். யாரும் ரொம்ப கஷ்டமும் பட மாட்டாங்க,
அதனால இந்த விஷயத்தை கவர்மெண்ட் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? கவர்மெண்ட் collects various taxes to finance and various activities mentioned earlier. Taxes are collected in the way that the high income people, அதாவது அதிகமா வருமானம் வரவங்க கிட்ட, can bring in more taxes revenue to government than poor. இந்த மாதிரி அதிகமா வருமானம் உள்ளவங்க தான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகமா ரெவன்யூ கொடுக்க முடியும், அதிகமா காசு கொடுக்க முடியும். சோ அந்த காசை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. The government also spend money to such poor or given to some basic necessities like food, shelter and clothing and education, healthcare and monthly income to very poor persons. உங்களுக்கே தெரியும், நமக்கு வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன், ஏழையா இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீ எஜுகேஷன், அதே மாதிரி நமக்கு ஜிஹெச் இருக்கு, ஃப்ரீயா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரிக்கான இந்த காசை வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி இந்த மாதிரி சேவைகள்லாம் கவர்மெண்ட் செஞ்சுட்டு வராங்க. இஸ் இட் கிளியர்? thus collecting tax and spending for the poor to reduce poverty. சோ இந்த மாதிரி டாக்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஏன் நம்ம பே பண்றோம்னு. ஆனா இந்த மாதிரி டாக்ஸோட மணி எடுத்து என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி புவர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. அதே மாதிரி this will truly reduce the poverty level. Okay, now finally regulate the economy. இதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, ரெகுலேட் எக்கானமினா ஒரு கண்ட்ரியில எக்கானமின்னு என்னது, அந்த மணி ரிலேட்டட் வேல்யூஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். இந்த விஷயத்த ஒழுங்காக நிர்வாகம் பண்ணோம் அப்படின்னா யாரால முடியும்னா அது கவர்மெண்டால மட்டும்தான் முடியும். புரியுதுங்களா? சோ நம்ம ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னா இந்த கண்ட்ரிக்கு எவ்வளவு கேஷ் அடிக்க முடியும், எவ்வளவு வந்து பிரிண்ட் அடிக்கணும், இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து அடிச்சிட முடியாது. எவ்வளவு கோடி பிரிண்ட் அடிக்கணும், இவ்வளவு நோட் அடிக்க முடியும்னு அடிச்சிட முடியாது. நமக்கான ரிசோர்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம கண்ட்ரில எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் இருக்கு, ஐ திங்க் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் இன் 9th ஸ்டாண்டர்ட். நம்ம கண்ட்ரில எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அமௌண்ட்ல தான் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு ரூபாய் தான் நம்ம பிரிண்ட் அடிக்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. சோ அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும். அதுதான் வந்து இந்த விஷயங்கள்ல யார் ரெகுலேட் பண்றா, யார் மேனேஜ் பண்றா, யார் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணானா கவர்மெண்ட் தான் பண்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்கானமியை regulate பண்ணது. We will see what is given here. The Union government through Reserve Bank of India control money supply. So Reserve Bank தான் அச்சடிப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து எவ்வளவு மணியை வந்து சப்ளை பண்ணணும், எவ்வளவு அச்சடிக்கணும், எவ்வளவு நாளுக்கு எவ்வளவு பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. And they also control the interest rate. உங்களுக்கு தெரியும், அந்த லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் அந்த ஆர்பிஐ ஃபிக்ஸ் பண்ற ரேட்டு தான். அண்ட் தே ஆல்சோ கண்ட்ரோல் தி இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் வந்து விலைவாசி உயர்வு. அண்ட் ஈவன் த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டையும் அவங்க தான் வந்து நிர்ணயம் சொல்லுவாங்க, எவ்வளவு நம்ம வந்து அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள். இதெல்லாமே வந்து ரெகுலேட் பண்றது நம்ம கவர்மெண்ட் தான். த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ரிமூவ் டூ மச் ஆஃப் ஃபிளக்சுவேஷன் இன் திஸ் ரேட்ஸ். எதனால இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த விஷயத்துல எல்லாம் வந்து ரெகுலேட் பண்றாங்கன்னா, எதனால அந்த கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, நிறைய பிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இப்ப நான் ஒரு ப்ராடக்ட வந்து நான் வந்து இவ்வளவு ரூபாய்க்கு தான் வாங்கி நான் வந்து ரீட்டைல் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எனக்குன்னு ஒரு எம்ஆர்பி ரேட் இருக்கு அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த பிளக்சுவேஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, the Union government also controls the economic through various other agencies such as. So எந்தெந்த ஏஜென்சி மூலமா இந்த மாதிரி பணப்புழக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பாப்பாங்க? செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் காம்படிட்டிவ் கமிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. So these are the two organizations which will regulate the economy. இந்த கண்ட்ரியோட எக்கானமியே அவங்க தான் இந்த ஆர்கனைசேஷன், இந்த ஏஜென்சி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா, இந்த ரெண்டு ஏஜென்சி பார்த்துப்பாங்க. ஏஜென்சி அப்படின்னா என்னது, ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அவங்க வந்து தீவிரமா கண்காணிப்பாங்க, யாருக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் போகுது, அந்த கண்ட்ரிக்கு எவ்வளவு போகுது, எவ்வளவு கரெக்டா வந்திருக்கா, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்திருக்கா, எல்லாத்தையும் பக்காவா பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஆல் த கவர்மெண்ட் இன் இந்தியா ரன் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் டு ப்ரொவைட் இம்பார்ட்டன்ட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அட் அஃபோர்டபிள் ரேட் டு த பீப்புள். இது மூலியமா அந்த ரெகுலேட் பண்ணா மட்டும்தான் ஊழலை அழிக்க முடியும் அண்ட் பொறுப்பா சீரான நிர்வாகம் செய்ய முடியும் கண்ட்ரியில. வி ஆர் லுக்கிங் இன் டு த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் டாக்ஸ். டாக்ஸ்ன்ற வேர்டுக்கு அர்த்தம் என்ன? The origin of word tax is from taxation. So இந்த வார்த்தையில இருந்து தான் இந்த டாக்ஸ்ன்ற அந்த சின்ன வேர்டு வந்திருக்கு. taxation which means an estimate. taxation என்னது? ஒரு estimate என்னது? கணக்கு. இவ்வளவுக்கு இவ்வளவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றதுதான் டாக்ஸேஷன். சோ இந்த டாக்ஸேஷன்ல இருந்து வந்த வேர்டு தான் டாக்ஸ். டாக்ஸேஷன்னா என்னதுன்னு ஆக்சுவலா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So you will be marking 2 mark here. What is taxation from this line? Taxation is a mean by which government finances their expenditure by imposing charges on citizens and corporate entities. அப்படின்னா என்னது? taxation is a mean. அது வந்து ஒரு வழி. ஓகே, அது மூலமா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபினான்ஸ் வருது, அவங்களுக்கு அது மூலியமா ரெவென்யூ ஜெனரேட் ஆகுது.
எப்படி? அதாவது காமன் சிட்டிசன் மேலையும் கார்பரேட் என்டிட்டிஸ் என்னது? இப்ப பெரிய பெரிய பிக் ஷாட்ஸ், பெரிய பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் தான் வச்சிருக்காங்களே, அவங்க தான் வந்து கார்பரேட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ இவங்க மேலையும் காமன் மேன் சிட்டிசன் மேலையும் இம்போஸ் பண்ற அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா taxation அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Is it clear? The main purpose of taxation is to accumulate fund for functioning of the கவர்மெண்ட் மிஷினரி. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், நீங்க நோட் பண்ணணும், அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எதனால டாக்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ற ஃபண்ட், இந்த ஃபண்டுல தான் கவர்மெண்ட், நம்ம இப்ப ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணோம், 7 பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், கவர்மெண்டோட ரோல் எல்லாம். அதுக்கான ரோல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாரும் ஃப்ரீயா வந்து வேலை செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? சோ அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் சீரா நடக்கணும்னா ஃபண்ட் வேணும். அந்த ஃபண்டுக்கு இந்த டாக்ஸ் மணியை தான் கவர்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? ஓகே. டாக்ஸ் ஹஸ் கம் இன்டு ஃபோர்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் நியூ கான்செப்ட் ஆஃப் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். டாக்ஸ்ன்ற வார்த்தை இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அது எதுல போட்டிருக்காங்கன்னா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்னா, வெல்ஃபேர் என்னது? ஒரு நாட்டோடைய வளர்ச்சி, ஒரு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த டாக்ஸ்ன்ற வார்த்தையை இப்போ வந்து நம்ம நியூ கான்செப்டா வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்ற நம்ம யூஸ் பண்ணோம். சம்டைம்ஸ் திஸ் மே பி ஆஸ்க்ட் இன் தி 1 மார்க், so you can underline that. Taxes are compulsory payment. இப்போ வந்து ஆக்சுவல் டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால நீங்க வந்து டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா, டாக்ஸஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த 3 லைன் எழுதுவீங்க. so I am highlighting it, you can just mark it. What is tax or defined tax கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த 3 லைன் எழுதுவீங்க. ஓகேவா? taxes are compulsory payment அப்படின்னா என்னது? ஒரு கம்பல்சரியா நம்ம பே பண்ணணும் டு கவர்மெண்ட். யாருக்கு பே பண்றோம்? டு கவர்மெண்ட். ரைட். பே பண்ணா மட்டும் போதுமா? நம்ம எதிர்பார்ப்போமா? வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் டைரக்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் பெனிஃபிட்ஸ் டு த டாக்ஸ் பேயர். நம்ம பே பண்ண உடனேயுமே நம்ம வந்து இப்ப எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம யாருக்குன்னா காசு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கேன், நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அவங்க வந்து இன்னொரு வாட்டி நம்ம செய்வாங்களா இல்லையான்னு. ஆனா நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு, நம்ம எதுவுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. டைரக்டாவும் எதிர்பார்க்க கூடாது, இன்டைரக்டா எந்த பெனிஃபிட்ஸும் நமக்கு வந்து சேராது அப்படின்ற ஒரு டெஃபினிஷன் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்ஸ் அகைன் ஐ எம் ரீடிங். டாக்ஸ் ஆர் கம்பல்சரி பேமெண்ட் டு கவர்மெண்ட். Come on, read along with me. Tax are compulsory payment to government without expectation of direct return or benefits to the taxpayer. இப்ப நான் தான் tax payerனா, நான் வந்து எந்த விஷயத்தையும் டைரக்டா எனக்கு பே பண்ண உடனே எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது. ஓகேவா? எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்ஸும் உடனடியே வராது. ரைட். சோ இதுதான் வந்து டெஃபினிஷன். This only you have to write. Professor Seligman also defined tax. இப்போ வந்து ப்ரொஃபசர் வந்து ஒரு செலிக்மேன்றவர் அவர் கொடுத்த டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து தெளிவா டிஃபைன் டாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 லைன்ஸ் எழுதுங்க. இல்லனா டிஃபைன் டாக்ஸ் ஆஸ் பர் ப்ரொஃபசர் செலிக்மேன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த டெஃபினிஷன் எழுதணும். சோ வாட் இஸ் தட்? ஹி ஸ்டேட்ஸ். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? a compulsory contribution from a person to government. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? a compulsory contribution from a person, ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கான compulsory contribution to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred. அப்படின்னா என்னது? நம்ம வாலண்டரியா நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுவும் கம்பல்சரியா கொடுக்குறோம். அதுக்கு என்னத்துக்கு கொடுக்குறோம்னா, ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட், நாடு வளர்ச்சி ஆகணும், நாடு முன்னேறணும்ன்ற காமன் இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம வந்து அதுல இருந்து நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலா நமக்குன்னு எதையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறதுதான் இந்த டாக்ஸ் அப்படின்ற டெஃபினிஷனை இவரு ப்ரொஃபசர் செலிக்மேன் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா, ரொம்ப கிளியரா கேட்டாங்கன்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா இதை எழுதுங்க. எக்ஸ்க்ளூசிவ்லா இவர் பேர் சொல்லி, இந்த ப்ரொஃபசர் பேர் சொல்லி இந்த டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா இந்த 4 லைனை நீங்க எழுதணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. டாக்ஸ் சிஸ்டம் we will see. என்னது சிஸ்டம் அப்படின்னா? என்னது சிஸ்டம்? எவ்ரி டைப் ஆஃப் டாக்ஸ் ஹஸ் சம் அட்வான்டேஜ் அண்ட் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ். வி ஹாவ் அ டாக்ஸ் சிஸ்டம். நம்ம எது மூலியமா ஒரு டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்கன்னா அது வந்து ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் வந்து டாக்ஸ் சிஸ்டம். ஓகே. From Adam Smith, many economists have given list of canons of taxation. It's important to recall those common among them for discussion here. இப்போ வந்து நம்ம canons பார்க்க போறோம். Canons of equity. Since tax is compulsory, all economists agree that equity is cardinal principle in designing the tax system. So எதை வச்சு நீங்க tax ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஈக்விட்டி, ஒரு விஷயத்தை பொதுவா ஆக்கிட்டோம். ஓகேவா? ரைட். ரிச் should pay more tax revenue to government than the poor. அப்போ இவ்வளவு வருமானம் உள்ளவங்களுக்கு இவ்வளவு % ஆஃப் டாக்ஸ் கட்டணும். அப்போ கம்மி வருமானம் உள்ளவங்களுக்கு அதே மாதிரி கட்டணுமா இல்ல கம்மியா கட்டணுமா? கம்மியா கட்டணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ரிச்சும் புவரையும் பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி ஈக்குவலா
நடத்துற மாதிரி இருக்கணும். புரியுங்களா? சமமா ஒரே மாதிரியான டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணக்கூடாது. புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு? கேனன் ஆஃப் certainty government should announce in advance the tax system so that every taxpayers will be able to calculate how much tax amount one must have to pay during the year of the government. So ஒரு இயரும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க கட்ட போறீங்கன்னா, நீங்க வந்து டிசம்பர்ல க்ளோஸ் பண்ண போறீங்களா, அவங்க வந்து பிப்ரவரியிலேயே அவங்க வந்து ஒரு இது கொடுத்துருவாங்க, டாரிஃப் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க இவ்வளவு இத்தனை லெவல்ல இருந்ததுன்னா நீங்க இவ்வளவு பெர்சன்ட் கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க கொடுத்துருவாங்க. இதனால certain the people வந்து என்ன ஆகும்னா at the end of the year they can able to pay the taxes. Canons of economy and convenience. இப்போ வந்து ஒரு tax is a simple thing, then the cost of collecting taxpayers cost plus tax collectors cost will be very low. Further, tax should be collected from person at a time he gets enough money to pay the tax. This is called the canon and convenience. அதே மாதிரி convenience, மக்களுக்கு எப்போ பணம் கிடைக்குதோ அந்த நேரத்துக்கு அவங்க வந்து அந்த amount வந்து டெபாசிட் பண்ற மாதிரி. So it is based on the economy and convenience of the person. Convenience tax reduce the cost of collecting tax. Next is canons of productivity and elasticity. So government should choose a tax that can get enough tax revenue. So government வந்து அதை வந்து frame பண்ணும்போது எந்த இதுல அதிக tax கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கணும், சூஸ் பண்ணணும். It should choose a few taxes that can fetch more tax revenue instead of lots of tax. இப்ப எல்லாத்துக்கும் டாக்ஸ் போடாம எதுல வந்து அதிகமா லாபம், எது அதிகமா எது கொடுக்குதோ அவங்களுக்கு மட்டும் அதிக டாக்ஸ் போடணும். This is the canon of productivity. இது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா productivity. So productivity எங்க அதிகமா இருக்கோ அங்கதான் taxes வந்து அதிகம் நம்ம போடணும். Tax is paid by the people out their income. Therefore, tax system should be designed in such a way that the people automatically pay more tax revenue if their income grows. So, இவ்வளவு வருமானம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அந்த டாக்ஸோட இதுவும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். இதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா canon of elasticity. Elasticity என்னது? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வளைஞ்சு கொடுக்கிறது, அதுதான் வந்து elasticity. So these are the properties or these are the canons of equity. So உங்களுக்கு வந்து question வந்து what are the canons of tax system கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? Canons of equity, canons of certainty, canons of economy and convenience, canons of productivity and elasticity அப்படின்ற விஷயத்தை எழுதுவீங்க. Is it clear for you? Okay. Now why taxes? எதனால டாக்ஸ்? நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் ஏற்கனவே படிச்சு வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து முழுசா நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம ஏன் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணோம், நம்ம ஏன் டாக்ஸ் பே பண்ணோம். நீங்களும் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் சிட்டிசன், உங்களுக்கு இந்த விஷயம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சாக்கணும். அதனாலதான் இந்த லெசன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸ்டேட்ஸ் and their functional equivalent throughout history have used many provided by taxation to carry out many functions. Some of these includes expenditure to economic infrastructure. இப்போ ஒரு ஸ்டேட் வேலை செய்யுது, இந்த நாடு முன்னேறணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சாகணும். அதாவது ஒரு நாட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம முதல்ல பேசிக்கா டெவலப் பண்ணணும் இல்லையா? நாட்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல எதெல்லாம் வரும்? டிரான்ஸ்போர்டேஷன், கண்டிப்பா ரோடு ஃபெசிலிட்டி வேணும், கண்டிப்பா வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும், அதே மாதிரி ஏர்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும். ஸோ ஒரு நாடு முன்னேறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பேசிக் அடிப்படையான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எது? டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தான். ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த நாடு டெவலப்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். சானிடேஷன் அப்படின்னா சுகாதாரம், அதாவது ஒரு ஹைஜீனா இருக்கிறது. ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன். சானிடேஷன் என்னது? இந்த சூவேஜ், இந்த ட்ரைனேஜ் எல்லாம் ப்ராப்பரா டிஸ்போஸ் ஆகி இன்னொரு இடத்துக்கு போறது, அது வந்து ஒரு ஃபுல்லாவே என்வாயர்மெண்ட்டை சுத்தி பொல்யூட் பண்ணாம இருக்கிறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சானிடேஷன்ல வரும். பப்ளிக் சேஃப்டி போகும்போது நம்ம வந்து என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ், அதுக்கெல்லாம் பப்ளிக் சேஃப்டி. இப்போ நீங்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரோடு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பக்கத்துலயே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டிவைடர் போட்டிருப்பாங்க. அந்த டிவைடர் வந்து ஒரு சேஃப்டி மெஷர். அதே மாதிரி பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி உங்களுக்கு போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் என்னது? ஒரு சேஃப்டி மெஷர். அதுல வந்து நம்ம வந்து பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் நடந்து போறதுக்கு பேமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஜீப்ரா கிராசிங், சிக்னல், இது எல்லாமே சேஃப்டி மெஷர்ஸ்ல வருது. ஓகே. ஈவன் நம்மளோட ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் அண்ட் 108 ஆம்புலன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக் சேஃப்டி தான் இல்லையா? ரைட். எஜுகேஷன் பத்தி சொல்லவே தேவையில்லை. எஜுகேஷன் இஸ் a very very important aspect of the country. Without education a country cannot develop. So education is very very important. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அப்ப ஸ்கூல் கட்டணும், அப்ப காலேஜ் கட்டணும், அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் கட்டணும், அப்பதான் வந்து நாடு முன்னேறும். ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும். ஒரு ஈஸியா மெடிசன்ஸ் வாங்கக்கூடிய அளவுல மெடிக்கல்
ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும். எல்லா ஆப்ரேஷன் முன்னாடிலாம் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நாங்க சின்ன வயசுல இருக்கும்போது சில ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து இங்க பண்ணவே மாட்டாங்க, ஃபாரின்ல தான் பண்ணுவாங்க. ஆனா இப்ப எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லா ஃபாரினர்ஸ் இங்க வந்து இங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு கண்ட்ரி நமக்கு வந்து ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. இது கிளியர். மிலிட்ரியும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ மிலிட்ரி, சயின்டிபிக் ரிசர்ச் இப்ப நீங்க பாத்தீங்க, நம்ம நிறைய SLV அண்ட் PSLV எல்லாம் வந்து சேட்டலைட்லாம் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இதுக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதுக்கு தேவையான பணம், ரைட். கல்ச்சரும் நம்ம வந்து விட முடியாது. நம்ம கல்ச்சரை பாரம்பரிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த கல்ச்சர்னா என்னது, இந்த எப்படி மிஸ் நீங்க கல்ச்சர் சொல்றீங்கன்னா, கல்ச்சரை வளர்க்கணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது பரதநாட்டியம், கிளாசிக்கல், இந்த மாதிரி டான்ஸ் காம்படிஷன், இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ், கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது தான் நம்ம கல்ச்சர் வந்து பாதுகாக்க முடியும். அண்ட் ஆர்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும், இதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஆர்ட்ஸ் கலைவினை பொருள், பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் இன்சூரன்ஸ் and operations of government itself. So government நடத்தணும்னாலே, கவர்மெண்ட் செய்யணும் அப்படின்னால அவங்களுக்கும் என்ன வேணும்னா கண்டிப்பா ஒரு ஃபண்ட் வேணும். சோ இத்தனை விஷயத்துக்கும் கண்டிப்பா என்ன வேணும், ஒரு ஃபண்ட் வேணும். ஃபண்ட் என்னது, காசு. புரிஞ்சுச்சா? எஸ். சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் செய்யணும். அப்ப காசு எங்க இருந்து வரும்? A government's ability to raise tax is called its physical capacity. பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டினா கவர்மெண்ட்டுக்கு எபிலிட்டி இருக்கு. அதாவது இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கோ, இந்த வருஷம் டெவலப்மெண்ட் இருக்கோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாக்ஸ ஏத்தலாம் இறக்கலாம். அந்த ஃபெசிலிட்டி, அந்த ஒரு விஷயத்தை யார் செய்ய முடியும்னா கவர்மெண்டால தான் செய்ய முடியும். அந்த கெப்பாசிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றோம். ஸோ லாஸ்ட் லைனை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கவர்மெண்ட்ஸ் எபிலிட்டி டு ரைஸ் டாக்ஸ் இஸ் கால்ட் த பிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி. நெக்ஸ்ட், when expenditure exceeds the tax revenue. இதே மாதிரி இப்ப நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகும், செலவாகும். ஆனா இந்த விஷயங்கள்லாம் யார் பண்ணுவா, கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப கவர்மெண்ட் பண்ணும்போது செலவாகும் இல்லையா? ரைட். இப்போ கலெக்ட் பண்ற அமௌண்ட் வடி, நம்ம டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ற அமௌண்ட் வடி இந்த வேலைகள் செய்யற அமௌண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும், கவர்மெண்ட் அக்யூமுலேட்ஸ் டிபெட்னா என்னது, ஒரு கடன்ல போயிடுவாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து கடன்ல போயிடுவாங்க. அப்போ போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் மே பி யூஸ்டு டு சர்வீஸ் பாஸ் டெபிட். இப்போ சில போர்ஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, போன வருஷம் கவர்மெண்ட் ஏதாவது கடன் வாங்கியிருக்கணும்னா அந்த போர்ஷனை கூட நம்ம வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணி கிளியர் பண்ணிடலாம். கவர்மெண்ட் ஆல்சோ யூஸ் டாக்ஸஸ் டு ஃபண்ட் வெல்ஃபேர் அண்ட் பப்ளிக் சர்வீசஸ். ஸோ முழு வெல்ஃபேருக்கும் பப்ளிக் சர்வீசஸ்க்கும் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டாக்ஸ் அமௌண்ட்டை தான் எடுத்து அவங்க செய்யறாங்க. தீஸ் சர்வீசஸ் கேன் இன்க்ளூட், ஸோ இந்த மாதிரி பப்ளிக் சர்வீசஸ்னா என்னென்ன எஜுகேஷன் சிஸ்டம், பென்ஷன்ஸ் ஃபார் எல்டர்லி. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும். இந்த காசெல்லாம் எங்க இருந்து வருது, இந்த மாதிரி நம்ம கட்டுற டாக்ஸ், இந்த டாக்ஸ் மூலமா தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் போய் அந்த பணம் சேருது. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ், வேலையே கிடைக்கிறனாலும் அவங்களுக்கு வந்து சில காசு கொடுப்பாங்க, இல்ல 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஃபண்ட் அங்க போய் சேருது. அண்ட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் டாக்ஸ் மணி ஒன்லி. எனர்ஜி, வாட்டர் அண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆர் ஆல்சோ காமன் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்க, நீங்க பே பண்றீங்க, இருந்தாலும் அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கான இன்ஸ்டாலேஷனுக்கான காசு. அண்ட் வாட்டர் தெரியும் உங்களுக்கு, மெட்ரோ வாட்டர் உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், சுவேஜ், இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக் யூட்டிலிட்டிஸ் தான். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை, ஒரு ஃபண்ட் தேவை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், டாக்ஸேஷன் இன் இந்தியா ஹேஸ் இட்ஸ் ரூட்ஸ் ஃப்ரம் பீரியட் ஆஃப் மனுஸ்மிருதி அண்ட் அர்த்த சாஸ்திரா. இந்த வார்த்தை எந்த பீரியட்ல வந்திருக்குன்னா, பழைய காலத்துல இருந்தே நம்ம வந்து டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். பிரசன்ட் இந்தியன் டாக்ஸ் சிஸ்டம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஏன்ஷியன்ட் டாக்ஸ் சிஸ்டம். இங்க இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, அந்த டாக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பழைய காலத்துல பண்ண விஷயம் தான், நம்ம புதுசா ஒன்னும் எதுவும் செய்யல. ரைட். நெக்ஸ்ட், we will come and we will study about the types of taxes. Types of taxes அப்படின்னா என்ன? Already we have studied in the introduction part. We will be looking in a detailed part about the types of taxes. Direct tax, indirect tax. Direct tax na என்னது, அதாவது இன்கம்ல இருந்து நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன்னா என் இன்கம்ல இருந்து டைரக்டா நான் இவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தணும் அப்படின்னா அது பேரு டைரக்ட் டாக்ஸ். இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்னது, இன்டைரக்ட், மறைமுகமா நான் ஒரு பொருள் வாங்குறேன் அதுல நான் வந்து டாக்ஸ் இது பண்றேன் அப்படின்னா அது பேரு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். ஓகே. டாக்ஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் an individual or organization which pay directly, it is called direct tax. இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இந்த क्वेश्चन வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அப்ப டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்ன சொல்லுங்க, என் கூட சேர்த்து சொல்லுங்க. tax imposed
யார் மேல? ஒருத்தர் மேல. A tax imposed on an individual or organization. ஒரு கம்பெனிக்கு கூட டாக்ஸ் கட்டுவாங்க இல்லையா? ஒருத்தர் மேலயோ இல்லனா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மேலயோ ஒரு டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டைரக்டா அதுக்கு பே பண்ணாங்கன்னா அந்த டாக்ஸ் பேர் தான் டைரக்ட் டாக்ஸ். Once again I'm reading. A tax imposed on an individual or organization which is paid directly is called as direct tax. Am I clear to you? Yes. The burden of the direct tax can be shifted to others. இந்த மாதிரி அதிகமான டைரக்ட் டாக்ஸை வந்து நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கூட ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். ஜேஎஸ் மில் டிஃபைன்ஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் அஸ், இவரு ஒரு எக்கனாமிஸ்ட், இவரோட டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது இவர் சொன்ன டெஃபினிஷன், டைரக்ட் டாக்ஸ்க்கு டெஃபினிஷன் நீங்க இதையும் எழுதலாம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 லைனும் எழுதலாம், இல்லைன்னா அவங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஜேஎஸ் மில் டிஃபைன்ஸ் வாட் இஸ் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இன்வெர்டட் கமாஸ்ல இருக்கிற விஷயத்தை எழுதணும். ஒன் விச் இஸ் டிமாண்டட் ஃப்ரம் த வெரி பர்சன் ஹூ இஸ் இன்டெண்டட் டு டிசைர் ஷுட் பே இட். அதுதான் வந்து இவர் கொடுத்த டெஃபினிஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி கேட்டா நீங்க இதை எழுதணும். இல்ல நார்மலா வாட் இஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 லைன்ஸ் எழுதணும். சம் டைரக்ட் டாக்ஸ் ஆர் இன்கம் டாக்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப என்னென்ன டைரக்ட் டாக்ஸ், நம்ம என்னென்ன டைரக்ட் டாக்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் டைரக்டா? அதாவது இன்கம் டாக்ஸ். நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க, நீங்க வந்து வருஷத்துக்கு அவங்க எவ்வளவு இன்கம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டாக்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் ஃபாதர் அண்ட் மதர் அண்ட் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன். அம்மா நீங்க எவ்வளவு கட்டிருக்கீங்க இந்த வருஷத்துக்கு, டாக்ஸ் எவ்வளவு கட்டிருக்கீங்க, அமௌண்ட்டை டீடைலா நீங்க கேட்டுக்கோங்க. யூ வில் பி கெட்டிங் அண்ட் கிளியர் ஐடியா அபவுட் தட். ஸோ வெல்த் டாக்ஸ். வெல்த் டாக்ஸ்னா என்னது? எவ்வளவு சொத்து வச்சிருக்கோம் அந்த சொத்துக்கு ஏற்ற டாக்ஸ் நம்ம பே பண்ணணும். அதாவது ப்ராப்பர் வீடு வச்சிருக்கோமா, வருஷம் வருஷம் நம்ம பே பண்ணணும். ஆல் திஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் ஆனுவல் பேமெண்ட் only. So வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து பே பண்ணணும். இஸ் கிளியர்? So wealth tax and corporation tax. கார்பரேஷனும் வந்து ஒரு டாக்ஸ் போடுவாங்க. அந்த வாட்டர் டாக்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி டாக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து கார்பரேஷன் போடுற டாக்ஸ். ஸோ அதெல்லாமே பே பண்ணுவோம், வருஷத்துக்கு தான் பே பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாமே என்னது? டைரக்ட் டாக்ஸ். அதாவது நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம், டைரக்டா நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ணிடுறோம். அதனால இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்றோம். ஸோ வாட் ஆர் த 3 இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் கமிங் அண்டர் டைரக்ட் டாக்ஸ்? என்னது? ஒன் மோர் டைம் டெல் along with me. இன்கம் டாக்ஸ், வெல்த் டாக்ஸ், corporation tax. Once again, income tax, wealth tax, corporation tax. Is it clear? So இந்த 3 விஷயமே உங்க வீட்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்க பேரண்ட்ஸ் கட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க, இந்த 3 விஷயமும் கட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க. ரைட். In India, income tax was introduced for the first time in 1860 by Sir James Wilson in order to meet the losses sustained by the government on account of the mutiny in 1857. இப்போ வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியே நடந்தது. நீங்க ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்பீங்க. மியூட்டினி 1875. அதாவது சிப்பாய்கள்லாம் வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்தினாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரிய லாஸ் வந்துருச்சு 1860ஸ்ல. அப்ப இருந்த ஜெனரல், அந்த பிரிட்டிஷ்காரர் என்ன பண்ணாரு, அப்ப பிரிட்டிஷ்ல ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா. அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு, அவரு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம், இந்த விஷயம் ஏற்கனவே நம்ம இந்தியால இருந்துதான், பழைய காலத்து விஷயம் தான் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணாம விஷயம். இப்போ இந்த 1860ல இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து இந்த விஷயத்த அவர் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு. டாக்ஸ்ன்ற வார்த்தையும் டாக்ஸ்ன்ற விஷயத்தையும் அவர் அப்பதான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு. ஏன்னா சிப்பாய்கள்லாம் வந்து போராட்டம் பண்ணி பெரிய லாஸ் ஆயிடுச்சு, கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய நஷ்டத்துல போயிடுச்சு, வருமானமே இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, டாக்ஸ் பே பண்ணும் அப்படின்ற விஷயத்த அவர் சொன்னார். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? We are learning about the direct tax, income tax, corporate tax and wealth tax பத்தி டீடைலா கொடுத்திருக்காங்க, இத படிக்கலாம். Income tax is the most common and most important tax levied on an individual in India. புரியுதா? இதுதான் மோஸ்ட் காமன், எப்பவுமே எல்லாருக்குமே இன்கம் டாக்ஸ்ன்ற விஷயம் இருக்கு. இட் இஸ் சார்ஜ்ட் டைரக்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் தி இன்கம் ஆஃப் த பர்சன். புரியுதுங்களா? டைரக்டா அவங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க டாக்ஸ் கட்டியே ஆகணும். The rate at which is charged varies depending upon the level of income. ஸோ எந்த அளவுக்கு எந்த பெர்சன்டேஜுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்ற விஷயத்த ஒரு டாரிஃப் கவர்மெண்ட் வந்து நிர்ணயம் பண்ணி வச்சிருக்கு. அது வந்து எல்லாருக்குமே சேம் கிடையாது. இப்போ நான் வந்து நல்லா கேட்டுக்கோங்க, நான் வந்து மாசத்துக்கு 30,000 ரூபாய் அப்படி வாங்குறேன்னா நான் வந்து எவ்வளவு பே பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் நான் அப்படி பே பண்ணணும். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன், இது எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் கிடையாது. இப்போ இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து வாங்குறாரு 1 lakh வாங்குறாங்க. ஓகே, மாசத்துக்கு 1 lakh சேலரி வாங்குறான். அவரோட இன்கம் டாக்ஸ் வந்து அதாவது எவ்வளவு இருக்கும்னா ஒரு 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாய் இருக்கும். புரிஞ்சுச்சு அவங்களுக்கு? சோ எவ்வளவு வருமானம் வருதோ அதுக்கேற்ற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறுபடும். இதுதான் இன்கம் டாக்ஸ்.
Okay, students are asked to search a income tax website and know the income tax slab for the current year. So current year இல்ல இங்க ஒரு கொடுத்திருக்காங்க, நீங்களே போயிட்டு கூகுள்ல போயிட்டு current year income tax slabன்னு போட்டு அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது வருஷத்துக்கு இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறவங்க எவ்வளவு கட்டணும், இவ்வளவுல இருந்து இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறவங்க எவ்வளவு கட்டணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் அவங்க அந்த டாக்ஸ் ரேட்டும் அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. அதை நீங்க போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கார்ப்பரேட் டாக்ஸ். கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் என்னது, ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனி வச்சுட்டு இருக்கவங்க, பெரிய பெரிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், பெரிய பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சுட்டு இருக்கவங்க தான் கார்ப்பரேட். அப்ப அவங்களுக்கான டாக்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஆமா, அவங்களும் என்ன பண்ணணும், அந்த ஆர்கனைசேஷனும் டைரக்டா அந்த டாக்ஸை கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். திஸ் டாக்ஸ் இஸ் லீவ்ட் ஆன் கம்பெனிஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் as separate entities from the shareholders. Okay, it is charged on the royalties, interest gain from the sale of the capital asset located in India, and fees for the technical service and dividends. Foreign companies are taxed on income and it arises in India. So இங்க ரொம்ப அழகா ஒரு சார்ட் மாதிரி, ஒரு டாரிஃப் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க பாரு. இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு கம்பெனியோட வருமானம் less than 50 crores, அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு less than 50 crores இருந்ததுன்னா, for Indian companies எவ்வளோ, அதாவது அது இந்தியன் கம்பெனியா இருந்ததுன்னா 25% கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துடணும். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? அதோட வருமானத்துல, அதோட இன்கம், டோட்டல் இன்கம்ல 25% கவர்மெண்ட் கொடுத்துடணும். ஆனா அதே வந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி, இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்திருக்கீங்க, இந்த பெப்சிக்கு, கொக்கோ கோலா, இதெல்லாம் ஃபாரின் கம்பெனி. அவங்க எல்லாம் இங்க வந்து அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் போட்டு நடத்துறாங்க. ஆனால் அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணணும்? அவங்களும் வந்து லெஸ் தென் 50 crore இருந்தா கூட அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணணும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு 40% பே பண்ணணும். சோ நம்ம நாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு 25%. நான் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து நம்ம ஊர்ல அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் போட்டு அவங்க வந்து தொழில் நடத்துறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதிக டாக்ஸ். புரிஞ்சுச்சா? இப்போ மோர் தென் ₹50 crore, அதிகமா 50 கோடியும் அவங்க வந்து தாண்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்தியன் கம்பெனியா இருந்தா 30% வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். அதாவது அந்த 50 கோடியில 30% அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும் இன்கம் டாக்ஸா. ஆனால் வேற கம்பெனி, வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த கம்பெனி, அவங்க வந்து 50 கோடிக்கு மேலயும் அவங்க வருமானம் அவங்களுக்கு வருது அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணணும்? 40% பே பண்ணணும். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? சோ இது மாதிரி தான், இதுதான் வந்து கார்ப்பரேட் டாக்ஸ். அடுத்தது வெல்த் டாக்ஸ். வெல்த் டாக்ஸ்னா என்னது? நம்ம வச்சிருக்க ப்ராப்பர்ட்டி, நம்ம வீடு, நீங்க கேட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு சொந்த வீடு அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்டு பாருங்க, உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்க. அதாவது வீட்டு வரி அண்ட் வாட்டர் அண்ட் ஈவன் த கார்பரேஷன், ஆல் திஸ் டாக்ஸ் வில் பி பெய்டு. இதெல்லாமே வந்து வெல்த் டாக்ஸ்ல வருது. வெல்த் டாக்ஸ் இஸ் சார்ஜ் ஆன் த பெனிஃபிட்ஸ் derived from the property ownership. சோ சொத்து வச்சுட்டு இருக்கவங்களுடைய முதலாளி கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய டாக்ஸ் தான் இந்த வெல்த் டாக்ஸ். The same property will be taxed every year on its current market value. சோ ஒரு இயருக்கும் அதுக்கேத்த மார்க்கெட் வேல்யூக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு இயருக்கும் அது மாறுபடும். The tax is levied on the individuals and companies alike. In India, the taxes are collected by all 3 tiers of government. There are taxes that can be easily collected by the union government. அதாவது 3 லெவல்லயும் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. 3 லெவல்னா என்னது? 3 டயர்னா யாராரு? ஒன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இன்னொன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இன்னொன்னு லோக்கல் கவர்மெண்ட். புரிஞ்சுச்சா? சோ 3 லெவல்லயும் கவர்மெண்ட் வந்து டாக்ஸ வந்து கலெக்ட் பண்றாங்க. ஒன் மோர் டைம், ஒன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், இன்னொன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இன்னொன்னு லோக்கல் கவர்மெண்ட். ஓகேவா? ரைட். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லட்டுமா? இப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்கன்னா அதுல சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி இருக்கும். சிஜிஎஸ்டி வந்து சென்ட்ரல் டாக்ஸ், எஸ்ஜிஎஸ்டி வந்து ஸ்டேட் டாக்ஸ். அப்ப என்ன மிஸ் லோக்கல் கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்களே, அது யாரு மிஸ் நம்ம அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லோக்கல் கவர்மெண்ட் தான் இந்த கார்பரேஷன். இப்ப நீங்க சொத்து வரி, வீட்டு வரி, தண்ணி வரி, இதெல்லாம் வந்து நீங்க கட்டுறீங்கன்னா கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ல தான் போய் கட்டுவீங்க. சோ கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ன்றது என்னது? ஒரு லோக்கல் கவர்மெண்ட். சோ 3 பர்சன்ஸும் இந்த டாக்ஸ கலெக்ட் பண்றாங்க. யாராரு? ஒன் மோர் டைம், யூனியன் கவர்மெண்ட், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லலாம், அண்ட் லோக்கல் government. Is it clear for you? In India, we collect more tax revenue through indirect tax than the direct tax. The major indirect tax in India are called customs duty and GST. நம்ம வந்து இப்போ இன்னொன்னும் படிக்க போறோம். நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் படிச்சது டைரக்ட் டாக்ஸ். இப்போ நம்ம படிக்க போறது இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். ஆனா டைரக்ட் டாக்ஸ், இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்ல எதுல அதிகமா வருமானம் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் மூலியமா தான் நமக்கு அதிக வருமானம் வருது கவர்மெண்ட்டுக்கு. அதுலயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எதுனா கஸ்டம் டியூட்டி அண்ட் ஜிஎஸ்டி.
GST என்னது goods and service tax. ஒரு பொருளை வாங்குறோமோ இல்லனா ஒரு சேவை செய்யறோமோ அதுக்கான சார்ஜ் தான் நம்ம டாக்ஸ் தான் வந்து GSTன்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்றோம். கஸ்டம் டியூட்டி அப்படின்னா என்னது? கஸ்டம் என்ன தெரியுமா? அதாவது ஒரு பொருளை நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்து ஏற்றுமதி பண்ணி நம்ம இறக்கும் போது நம்ம அவங்களுக்கு வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதாவது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது வேற கண்ட்ரில இருந்து நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும். அது பேர் தான் கஸ்டம் டியூட்டி. சோ இந்த ரெண்டு விஷயமா மூலியமா தான் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்லயே அதிக வருமானம் நம்மளால கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க முடியுது. ஓகேவா? அதுதான் வந்து ஃபேக்ட். Students, so far we have discussed about what is tax, why we need to pay tax, what are the different types of tax, and specifically we studied about direct tax. Under that we studied exclusively about the corporate tax, income tax and wealth tax. In next class I will continue the lesson and we will have a break and I will catch you at the flip end of the break. Thank you and have a nice day. Bye bye.